Welcome students. Today's class 11th Mathematics Chapter 6 Two-Dimensional Analytical Geometry. In previous class we discussed about pair of straight lines. So first recall the formulas. The equation of pair of straight lines passing through origin is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Next angle between these lines tan theta equal to modulus of 2 into square root of h square minus ab divided by a plus b. Next பாருங்க condition for this parallel line h square minus ab equal to 0. Condition for perpendicular க்கு a plus b equal to 0. Next பாருங்க m1 and m2 be the slope of the two lines. So இது வந்து pair of straight line அப்படினா உங்களுக்கு two lines இருக்குங்களா. So slope m1 m2 அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா m1 plus m2 ங்கிறது minus 2 வச்சு divided by b. At m1 into m2 அப்படினா a by b. ஓகேங்களா. Next angle between these lines tan theta equal to m modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m2 into m1. Next equation of the bisectors of the angle between the line is x square minus y square divided by a minus b equal to xy divided by h. Next பாருங்க equation of the straight line passing through origin is. So உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா not passing through origin ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Passing through origin means ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ஓகேங்களா. So condition for parallel if a by h equal to h by b equal to f by g. ஓகேங்களா. So next பாருங்க bg square equal to a into f square or this formula. ஒன்னா நீங்க a by h equal to h by b equal to g by f அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம். or bg square equal to af square. Next or h square minus ab equal to 0. So நீங்க 3 formulasல எந்த formulas வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. Next condition for perpendicular a plus b equal to 0. Next condition that the general second degree equation represents a pair of straight line. So உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு second degree equation கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கண்டிஷன் பாருங்கள் abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0 ஆர் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மில் ahg hbf GFC equal to 0. ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் எந்த ஃபார்மேட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸு 2 into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் g ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி டிவைடட் பை a into a plus b ஆர் 2 into square root of f square minus bc divided by b into a plus b நீங்கிற 2 formulasல any one formula use. ஓகேங்களா. point of intersection. So point of intersection பாருங்க hf minus bg divided by ab minus h square comma gh minus af divided by ab minus h square. ஓகேங்களா. So next exercise 6.4ல 10th sum பாருங்க. A triangle OPQ is formed by the pair of straight lines x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line PQ. The equation of PQ is x plus y minus 2 equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டயக்ராம் போடுங்க. ஸோ triangle OPQ is formed of by the pair of straight lines. Pair of straight line x square minus 4xy plus y square equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இதுதான் அந்த pair of straight line. ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த PQவை ஜாயின் பண்ணுற லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா x plus y minus 2 equal to 0. ஸோ அந்த pair of straight லைனும் x plus y minus 2 equal to 0 அப்படிங்கிற லைனும் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் OPQ. ஸோ இந்த OPQ அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளோட மீடியன் drawn from origin. ஆரிஜினில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் இதை ஆரிஜினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆரிஜினில் ட்ரா பண்ணுற
இந்த மீடியனோட ஈக்குவேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள், மீடியனோட ஈக்குவேஷன், இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த எம்ங்கிற பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், 2 பாயிண்ட் ஃபார்மில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஃபஸ்ட்டு கிவன் x² - 4xy + y² = 0. செகண்ட் லைன் பாருங்கள், x + y - 2 = 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா y = இந்த 2 இந்த சைடு போயிடணும், x இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 2 - x. ஓகேங்களா? சப்ஸ்டியூட் 2 in 1. இந்த செகண்ட் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 1ல் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது வந்து உங்களுக்கு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், தட் இஸ் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இது வந்து அந்த லைன், கண்டிப்பாக இந்த லைன் வந்து இதில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் இதை வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 1ல் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா x² - 4x × yக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க, 2 - xன்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. ப்ளஸ் yக்கு பதிலாக 2 - x the whole squareன்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுங்க, x² - 8x. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் 4x² ப்ளஸ் இது எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா a - b the whole square ஃபார்முலா. 4 + x² - 4x = 0. நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். 4 ப்ளஸ் தட் இஸ் இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு x², 6x² வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் x -8 - 4னா -12x + 4 = 0, which implies இப்போ நீங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 3x² - 6x + 2 = 0. சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். பிகாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள், ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக. ஃபேக்ட் 6 வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு 6 வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேர்ம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. 3 × 2 6னா ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 5 தான் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டேரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். x = -b ± √b² - 4ac / 2a. சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏவோட வேல்யூ 3, பிக்கு -6, சிக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோங்க 2. ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 6 ± √b² 36 - 4ac. ஸோ 4 × 3 12, 12 × 2 24 / 6. சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். 6 ± √12 / 6ன்னு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த √12 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த √12 நீங்கள் எப்படி எழுதலாம், ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார 4 × 3. ஸோ உங்களுக்கு 2√3ன்னு வருங்களா. ஸோ √12 2√3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டோம். 6 ± 2√3 / 6. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது கேன்சல் பண்ணுங்கள். கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா செகண்ட் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னங்க வரும், இதை 2 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 3. இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் காமனாக அவுட்டரில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நான் டேரெக்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டாச்சு. 2 அவுட்டரில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 3 ± √3 / 6ன்னு கிடைக்கும். இதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3. ஸோ 3 ± √3 / 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது எக்ஸோட வேல்யூ. when x = உங்களுக்கு இதில் 2 வேல்யூஸ் இருக்குது. when x = 3 + √3/2 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ பாருங்கள், செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. 2 - xல் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. y = 2 - xோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 6 - 3 - √3/2. ஸோ 6 - 3னா எவ்வளோங்க வரும், 3 - √3/3. நெக்ஸ்ட்டு when x = 3 - √3/2ன்னு செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி y ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. y = 2 - xங்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா y = 3 + √3/3. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா x, y இங்கே ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா another 1 more பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ 1 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் Pன்னு எடுத்துக்கோங்க, இன்னொரு 1 more பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க, Qன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டு Pங்கிற பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு, Qக்கு வந்து நம்மளுக்கு 1 பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ Pங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 + √3/3, 3 - √3/2. Qங்கிறது 3 - √3/3, 3 + √3/3. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த PQ பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணலாங்க, இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்களா, M = மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PQ.
ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் m equal to midpoint of PQ. ஸோ which is equal to x1 plus x2 ஆட் பண்ணி divided by 2. நெக்ஸ்ட் y1 plus y2 divided by 2. ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள். சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 6/3ன்னு கிடைக்கும். இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா divided by 2. ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணிங்கனாலும் 6/3 divided by 2. ஸோ உங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு இதை 3யும் இந்த 6யும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2 வருங்களா. இந்த 3 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2. ஸோ 2/2, 2/2ன்னு கிடைக்கும். ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1,1. ஓகேங்களா. ஸோ m equal to 1,1 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து 1,1, இந்த பாயிண்ட்டு 0,0. ஸோ நம்மளோட கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியன் ட்ரான் ஃப்ரம் ஆரிஜின் அந்த லைனுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் வேணும். ஸோ உங்களுக்கு 2 பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு. 1,1 இருக்குது, இங்கே 0,0ன்னு இருக்குது. ஸோ நம்மள ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிக்கிறது 2 பாயிண்ட் ஃபார்முக்கு ஃபார்முலா இருக்குங்களா. y2 minus y1 divided by y minus y2 ஃபார்முலா பாருங்கள். y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 ஈக்குவேஷன் ஆஃப் OM. ஸோ அந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு இந்த எம்முக்கு ஓக்கு உள்ள இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் OMக்கு உங்களுக்கு 2 பாயிண்ட் ஃபார்ம். இந்த பாயிண்ட் வந்து 1,1 இருக்குது, இங்கே 0,0ன்னு இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1 ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. y minus y1 வந்து 0 divided by 1 minus 0. சரிங்களா. ஸோ y1ங்கிறது நீங்கள் இது x1, இது y1 எடுத்துக்கோங்க. இதை x2 y2ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா y2 மைனஸ்னா 1 minus 0 ஈக்குவல் டு x minus 0 divided by 1 minus 0. ஸோ இப்போ இது சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும். y divided by 1 equal to x by 1. ஸோ which is equal to y by x. y by xன்னா நீங்கள் x இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா x minus y equal to 0. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா x minus y equal to 0. So which is the equation of the median of the triangle OPQ drawn from the origin. So நம்மளோட required line x minus y equal to 0. So next to 11th sum பாருங்க. Find P and Q if the following equation represents a pair of perpendicular lines. 6x square plus 5xy minus py square plus 7x plus qy minus 5 equal to 0. ஸோ நம்மளோட given lines எடுத்து எழுதிக்கோங்க. compare ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ஸோ a ஓட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 6ங்களா. 2h equal to 5. ஸோ h equal to 5/2. b equal to minus p. 2g equal to 7 னா g equal to 7/2. 2f equal to q na f equal to q/2. c equal to minus 5. கம்பேர் பண்ணிட்டு வேல்யூஸில் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் p and qன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஏ பேர் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. ஸோ உங்களுக்கு த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரசன்ஸ் ஏ பேர் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிஷன் என்னங்க a plus b equal to 0ங்களா. ஸோ இது பர்பண்டிகுலர் லைனாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. கண்டிப்பாக a plus b equal to 0. ஸோ a plus b equal to 0ன்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ 6 ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ மைனஸ் p equal to 0. ஸோ p equal to என்னங்க வரும் ப்ளஸ் 6ன்னு கிடச்சிருங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு p வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. நெக்ஸ்ட்டு q கண்டுபிடிக்கணும். q கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்முலா abc ப்ளஸ் 2fgh மைனஸ் af ஸ்கொயர் மைனஸ் bg ஸ்கொயர் மைனஸ் ch ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எஃப் ஜி ஹச்சோட வேல்யூ மைனஸ் 6 இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ 6 எஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு q/2 தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்தது பாருங்கள் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் 6ங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிங்கிறது மைனஸ் பிக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க 6. அப்படின்னா பியோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னதுங்க மைனஸ் 6. b equal to minus 6. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு 7/2 த ஹோல் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் 5. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் 5 ஹச் ஸ்கொயர் 5/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது அப்படியே எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுங்க. இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 180. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 35q divided by 4 மைனஸ் 6q square by 4. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 49
7 into 7 square na 49 49 into 6 divided by 4 plus 5 square na 25 into 5 125 divided by 4 ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க 180 plus 35 q divided by 4 minus 6 q square by 4. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 419 divided by 4 equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் டேர்மில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும். ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டேர்ம்லேயும் 4 இருக்குங்களா காமனாக, பட் ஆனால் இந்த டேர்மில் மட்டும் உங்களுக்கு 4 இல்லைங்களா. அந்த 4 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு காமனாக இருக்கிற அந்த 4 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்குங்க, இங்கே 4 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 720 + 35q minus 6q square plus 490 equal to 0. சிம்பிளை பண்ணுங்கள். minus 6q square plus 35q plus 1139 equal to 0. ஸோ 6 மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா. 6q ஸ்கொயர்னு இருக்குங்களா, மைனஸ் இருக்கிறனால பை மல்டிப்ளை பை மைனஸால் பண்ணிங்கன்னா 6q ஸ்கொயர் மைனஸ் 35q மைனஸ் 1139 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏவோட வேல்யூ 6, பிக்கு மைனஸ் 35, க்யூக்கு minus 1139. So minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்க. which is equal to 35 plus or minus square root of பாருங்க b ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு என்ன வருங்க, ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1225 மைனஸ் 4ac ஓகேங்களா. 4ac ஓட வேல்யூ டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ 6 போட்டுக்கோங்க. அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 35 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1225 ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 27,336 கிடைக்குது ஓகேங்களா. டிவைடட் பை 12 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 35 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 28,561 கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை 13 அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 4 டைம்ஸ் 13 உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, டிவைட் ஆகுதுங்களா. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார 13 இன்ட்டு 13 இன்ட்டு 13 இன்ட்டு 13 4 டைம்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருங்க, இந்த 213ஐயும் வெளியில் எடுத்திங்கன்னா 113 கிடச்சிடும். அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு 13ஐயும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இன்னொரு 13 இன்ட்டு 13 உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் 169 வந்துருங்களா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது 13 இன்ட்டு 13 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியில் வரும்போது 113 கிடச்சிடும். இன்னொரு 13 இன்ட்டு 13 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருந்து வரும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு 1 more 13 கிடைக்கும். ஸோ 169 35 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 169 டிவைடட் பை 12 ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ q ஈக்குவல் டு 35 ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் 169 டிவைடட் பை 12 அப்படின்னா உங்களுக்கு q 17 கிடைக்குது. q ஈக்குவல் டு 35 மைனஸ் 169 டிவைடட் பை 12 அப்படின்னா qங்கிறது மைனஸ் 67 டிவைடட் பை 6 ஓகேங்களா. So next second 12th problem, find the value of k if the following equation represents a pair of straight lines. Further find whether these lines are parallel or intersecting. 12x square plus 7xy minus 12y square minus x plus 7y plus k equal to 0. So first நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா. இஃப் த ஃபாலோவிங் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஏ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ இது பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்தது தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் ஆர் இன்டர்செக்டிங்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா. ஸோ கிவன் கொஷின் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. கம்பேர் திஸ் ஃபார்முலா. ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12, h ஈக்குவல் டு 7/2, b ஈக்குவல் டு -12, ஜிக்கு -1/2, எஃப்க்கு 7/2, சிக்கு k ஓகேங்களா. ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ABC ப்ளஸ் 2fgh மைனஸ் AF ஸ்கொயர் மைனஸ் BG ஸ்கொயர் மைனஸ் CH ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க வேல்யூஸை. ஏவோட வேல்யூ B, சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு FGH மைனஸ் பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ 12 இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஸ்கொயர். எஃப்ங்கிறது 7 டிவைடட் பை 2ங்களா, ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 49 டிவைடட் பை 4னு வந்துருங்களா. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் மைனஸ் பிஜி ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பியோட வேல்யூ -12, ஜி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஜியை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/4 மைனஸ் சியோட வேல்யூ கே இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு 49/4 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணுங்கள். -144k -49 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு 2 மட்டும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க.
minus 49 by 4 minus 588 divided by 4. Next பார்த்தீங்கன்னா plus 12 by 4 minus 49k by 4 which is equal to 0. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமனாக 4 நீங்கள் காமனாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சிம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே காமன் எல்சிஎம் 4 இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்படியே அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டேர்ம்லேயும் உங்களுக்கு 4 இருக்குது. இங்கே மட்டும் 4 இல்லைங்களா, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த 4 அப்படியே என்ன பண்ணிடுங்க, அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஸோ கிராஸ் நெக்ஸ்ட் டேர்மில் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்ப்ளை பண்ணிக்கோங்க. minus 144k minus 49 divided by 4. ஓகேங்களா. ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா minus 147 கிடைக்குது. ஓகேங்களா. இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க, 3ன்னு வருதுங்களா. ஸோ நீங்கள் அதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சிம்ப்ளை பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான். ஓகேங்களா. இன்னும் கொஞ்சம் சிம்ப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான். இப்போ minus 144k minus 49 by 4 இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா minus 147 plus 3 minus 49k divided by 4 equal to 0. இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள். minus 144k minus 49 by 4 minus 144 இது ரெண்டையும் சிம்ப்ளை பண்ணிக்கோங்க. minus 144 minus 49k divided by 4 equal to 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த 4 இங்கேயும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 இங்கேயும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு காமனாக உங்களுக்கு 4 கிடைக்கும். அந்த 4 அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேயே வந்துட்டு இங்கே 4 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான். 4 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாலும் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் வந்து பெரிய வேல்யூஸாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்தது பாருங்கள், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா minus 576k minus 47. ஸோ இங்கே பண்ணிங்க அப்படின்னா minus 576 minus 49k whole divided by 4 equal to 0. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த 4 இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இதை ரெண்டையும் சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா minus 625 minus 625 equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும். இப்போ minus 625 equal to 625. இப்போ k equal to 625 divided by minus 625னா கேவோட வேல்யூ எவ்வளோங்க வரும், -1 வந்துடுங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தர் ஃபைண்ட் வெதர் தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் parallel ஆர் intersecting. ஸோ இப்போ இந்த கிவன் லைன் வந்து பேரலாக இன்டர்செக்டிங்கானு கேட்குறாங்க. சரிங்களா. ஸோ இப்போ உங்கள் கொஷினை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் a + b = 0 ஆகுதான்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஏவோட வேல்யூ 12, பியோட வேல்யூ -12. கண்டிப்பாக இது வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸாக இருக்குங்களா. ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் லைன் a + b = 0ங்கிற கண்டிஷனை பாருங்கள். a + b = 12 - 12 = 0ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு. therefore the given line represents the intersecting lines. Next 13th sum. For what value of k does the equation 12x² + 2kxy + 2y² plus 11x minus 5y plus 2 equal to 0 represents two straight lines. ஸோ உங்களுக்கு இது 2 straight lines அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. கேங்கிற வேல்யூ வந்து எந்த வேல்யூவாக இருக்கும்போது இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன், 2 straight lines means that is pair of straight lines-ஆக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ பாருங்கள், given 12x² plus 2kxy plus 2y² plus 11x minus 5y plus 2 equal to 0. Compare the general formula ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So a ஓட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருங்க, 12ங்களா, ஹச்சுக்கு கேன்னு வந்துருமா, 2h equal to 2kனா hk, bக்கு 2, 2g equal to 11 அப்படின்னா g equal to 11/2, 2f equal to -5னா f equal to -5/2, c equal to 2. ஓகேங்களா. ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிஷன் ஆல்ரெடி தெரியும், abc plus 2gf 2fgh minus af² minus bg² minus ch² equal to 0. ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. a ஓட வேல்யூ abc plus 2 into fgh minus a ஓட வேல்யூ 12, f ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க 25/4 minus b ஓட வேல்யூ 2 into g ஸ்கொயர் பண்ணுங்க 121/4ன்னு கிடைக்கும், minus 2 into h² னா k². சிம்பிளை பண்ணுங்க, 48 minus 55k/2 minus 75 minus 121/2 minus 2k². ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ அந்த 48 minus 75 minus 27 minus 121/2 கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துருங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு
minus 55k divided by 2 minus 2k square. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ டூங்கிறது எல்சிஎம்மாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு காமன் 2 வரணும் அப்படின்னா இந்த 2வை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. minus 54 minus 121 minus 55k minus 4k square whole divided by 2 எடுத்துக்கோங்க, which is equal to 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா minus 4k square minus 55k minus 175 இது ரெண்டே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா minus 175 equal to 0. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த minus 54 minus 121 அப்படியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா minus 175 which is equal to 0. ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸால் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 55k ப்ளஸ் 175 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த கேவோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ கேவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். A4B55 C equal to 175. ஸோ மைனஸ் b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைட் பை 2a அப்ளை பண்ணுங்கள். மைனஸ் 55 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயரோட வேல்யூ 55 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 3025 மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2 into a which is equal to minus 55 plus or minus square root of 3025 minus இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2800 divided by 8 which is equal to minus 55 plus or minus 225 by 8 கிடைக்கும். 225 உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 15ங்களா. ஸோ இப்போ k equal to minus 55 ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா minus 55 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 15 by 8 கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கே வேல்யூ minus 55 ப்ளஸ் 15 by 8 எடுத்துக்கோங்க, கேக்கு -5 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கே ஈக்குவல் டு minus 55 minus 15 divided by 8 எடுத்துக்கோங்க. கேவோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா -35 divided by 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கேவோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்மளோட கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா for what value of this equation represents a pair of straight line கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு k வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 14th question, show that the equation 9x square minus 24xy plus 16y square minus 12x plus 16y minus 12 equal to 0 represents a pair of parallel lines. Find the distance between them. ஸோ உங்களுக்கு pair of parallel linesக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு இது parallel lines தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதனோட டிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ given as usual அதே ஃபார்மேட் தான். 9x square minus 24xy plus 16y square minus 12x plus 16y minus 12 equal to 0 கூட நம்மளோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 9, 2h equal to minus 24 h 12, b equal to 16, 2g equal to minus 12 g equal to minus 6, fங்கிறது 8, c equal to 12 நம்மளுக்கு minus 12 கிடைச்சிருச்சுங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கண்டிஷன் ஃபார் பேரலல். ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் பேரலலுக்கு பாருங்கள் h ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்தால் பேரலலுங்களா. ஸோ நீங்கள் 3 ஃபார்முலாஸில் எந்த ஃபார்முலாஸ் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ h ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. h ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இன்டூ பி வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு 0ன்னு கிடைக்குதுங்களா. ஸோ therefore the given line represents a pair of parallel lines. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும். டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 2 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, எந்த ஃபார்முலாஸ் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. 2 into square root of g square minus ac divided by a into a plus b. ஸோ 2 into square root of g square. ஸோ உங்களுக்கு ஜியோட வேல்யூ என்ன இருக்குங்க -6, ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 36, மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ 9, சியோட வேல்யூ -2, 12 டிவைடட் பை ஏவோட வேல்யூ 9 இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பினா 9 + 6. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள் 9 + இந்த இடத்துல 6 h ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸோ பியோட வேல்யூ 16ங்களா. ஓகேங்க. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு a இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பிங்களா. ஸோ 9 இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ 9 ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ 16 which is equal to 2 into square root of 36 plus 108 divided by 9 into 16 plus 9 எவ்வளோ வருங்க 125ங்களா. which is equal to 2 into 144 divided by 9 into 25னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 144க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 12,
9க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 3, 25க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 5. அப்படியே சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள், மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம். 9 into 25. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணுங்கள். இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 4. ஸோ 8/5 units. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் 15th sum. Show that the equation 4x² plus 4xy plus y² minus 6x minus 3y minus 4 equal to 0 represents a pair of parallel lines. Find the distance between them. Same model sum தான். ஸோ உங்களுக்கு given question ரைட் பண்ணிக்கோங்க. கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் கூட. ஏவுக்கு 4, h equal to 2. ஸோ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா h equal to 2. bயோட வேல்யூ உங்களுக்கு 1. 2g equal to minus 6னா gக்கு minus 3. 2f equal to minus 3 அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருங்க, fக்கு minus 3/2, cயோட வேல்யூ minus 4. ஓகேங்களா, கம்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு கண்டிஷன் ஃபார் parallel h² minus ab equal to 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ therefore the given lines represents a pair of parallel lines. Next, distance equal to 2 into square root of g² minus ac divided by a into a plus b. 2 into square root of g square அப்படின்னா உங்களுக்கு 9. gயோட வேல்யூ 3, ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 9 minus a வேல்யூ c வேல்யூ divided by a into a plus b. ஓகேங்களா, சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பாருங்கள் 2 into square root of 25 divided by 4 into 5ன்னு இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ 2 into 25 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 5 வந்துடும். 4க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 2, 5க்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5 தான். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். 2 கேன்சல் ஆகிடுங்களா. இந்த 5ஐயும் ரூட் 5ஐயும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ரூட் 5 கிடைக்கும். இந்த ரூட் 5 வந்து இது கூட கேன்சல் ஆகும்போது 1 more ரூட் 5 உங்களுக்கு ரிமைனிங்காக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு ரூட் 5 யூனிட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு 16th sum. Prove that one of the straight lines given by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 will bisect the angle between the coordinate axis if a plus b the whole square equal to 4h² அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ax² plus 2hxy plus by² equal to 0ங்கிறது பாசிங் த்ரூ ஆரிஜினாக இருக்கும். தட் இஸ் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். இந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை பைசெக்ட் பண்ணிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இந்த ஆக்சிஸை பைசெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவலாக பைசெக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, இந்த சைடு உள்ள ஆங்கிளும் இந்த சைடு உள்ள ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக வர மாதிரி பைசெக்ட் பண்ணிட்டு போகுது. இஃப் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, a plus b the whole square equal to 4h²ன்னு உங்களுக்கு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ், அதாவது பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதனோட ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா, செப்பரேட் லைன்ஸாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணணும். பாருங்கள், given a plus b the whole square equal to 4h²ன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. a plus b equal to 2hன்னு கிடச்சிருங்களா, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் கிவன் லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ax² plus 2hxy plus by² equal to 0ங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, a plus b equal to 2hங்கிறத செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. ஸோ ax² plus 2hக்கு பதிலாக a plus b into x plus y plus by² equal to 0. ax² plus axy plus bxy plus by² equal to 0. ax into x plus y. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸில் ax காமனாக அவுட்டரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா x plus y மட்டும் இருக்கும். செகண்ட் 2 டேர்ம்ஸில் by அவுட்டரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா x plus y equal to 0ன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ பாருங்கள் x plus y into ax plus by equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருங்களா. ஸோ இப்போ இந்த டேர்மில் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி x plus y காமனாக இருக்குது, அவுட்டரில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ax plus by மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும், which is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கலாங்களா. இப்போ பாருங்கள் x plus y equal to 0னா y equal to -xங்களா. இங்கே ax plus by equal to 0 அப்படின்னா y equal to எப்படிங்க வரும், y equal to -ax, இந்த byன்னு வரும். இந்த b இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், -a/b into xன்னு வந்துடுங்களா. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு செப்பரேட் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. y equal to -x, y equal to -a/b into x. இப்போ இந்த y equal to -x பாருங்கள், இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோப் வந்து -a/bன்னு கிடச்சிருச்சு.
இது எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த லைனை பாருங்கள், ஒய் ஈக்குவல் டு -x அப்படிங்கிற லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆரிஜின் வழியாக தான் பாஸ் ஆகும். பட் ஆனால் இப்படி போகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வேணால் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸுக்கு 0 ஒய்க்கு 0 எக்ஸுக்கு 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஒய்யோட வேல்யூ -1 கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் இப்படி போகும். ஓகேங்களா? இப்போ m ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஸ்லோப் என்னங்க வரும்? -1 தானே. ஒய் ஈக்குவல் டு mx + c இது கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள். m என்ன கிடைக்குதுங்க? -1 கிடைக்குதுங்களா? ஸோ m ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தெரியும் tan தீட்டான்னு. ஸோ tan தீட்டா ஈக்குவல் டு -1 அப்படின்னா tan தீட்டா ஈக்குவல் டு -45. ஸோ அந்த அதாவது உங்களுக்கு -45 அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும்? tan வந்து நெகட்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லேயும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்லேயும் தான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட 45 டிகிரி உங்களுக்கு என்ன மேக் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சைடு உங்களுக்கு 45 டிகிரி மேக் பண்ணும். ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பைசெக்ட் பண்ணுதுங்களா? ஸோ த லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு -x பைசெக்ட் த கிவன் லைன் வித் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்ங்கிறது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை ஈக்குவலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பைசெக்ட் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 17th sum, if the pair of straight lines x² - 2kxy - y² equal to 0 bisect the angle between the pair of straight lines x² - 2lxy - y² equal to 0. Show that the later pair also bisect the angle between the former. ஸோ நம்மளோட கொஷின் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த pair of straight line வந்து இதை பைசெக்ட் பண்ணுது, செகண்ட் லைனை பைசெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்? இது கண்டிஷன் நம்மளுக்கு. செகண்ட் நம்மளோட ப்ரூஃப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் லைனை ஃபஸ்ட்டு லைனை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? பைசெக்ட் பண்ணுது நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிவன் லைன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. x² - 2kxy - y² equal to 0 x² - 2lxy - y² equal to 0 இது செகண்ட் லைன். ஓகேங்களா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பைசெக்டார்ஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் இன் 1 is. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைனோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பைசெக்டாரை ஃபைன் பண்ணுங்கள். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பைசெக்டாருக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். x² - y² divided by a minus b equal to xy divided by h. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ 1, ஹச்சுக்கு -k, பிக்கு -1 சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. x² - y² divided by 1 minus of -1 which is equal to xy divided by hோட வேல்யூ -k. x² - y² divided by 2 which is equal to -xy divided by k. ஓகேங்களா? இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். k into x² - y² equal to -2 times of xyன்னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ kx² - ky² plus 2xy equal to 0 அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. kx² plus 2xy minus ky² equal to 0. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த பைசெக்டாரோட லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈக்குவேஷனு, இந்த ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். கம்பேர் 2 and 3. ஓகேங்களா? செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் 1 divided by கம்பேர் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள்? ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க. 1 divided by கேங்களா? இங்கே x² கோஎஃபிஷியன்ட் 1 k, அதோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுங்கள். -2l divided by 2 -1 divided by பாருங்கள் -2l divided by 2 -1 divided by -k. கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணி எழுதுங்க. 1 divided by k equal to -2l divided by 2 equal to இது x² கோஎஃபிஷியன்ட், இது xy கோஎஃபிஷியன்ட், இது y² கோஎஃபிஷியன்ட். கம்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள். இங்கே மைனஸ் போயிடும், இங்கே 2 போயிடும். 1/k equal to -l equal to 1/k. ஸோ இப்போ நீங்கள் 1/k equal to -lன்னு எடுத்துக்கலாம், ஆர் 1/l equal to -k. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4ன்னு நேம் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ தட் இஸ் உங்களோட கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லேட்டர் பேர், அதாவது தட் இஸ் செகண்ட் பேர் பைசெக்ட்ஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபார்மர். இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரை பைசெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு பைசெக்டார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பைசெக்டார் எழுதுங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பைசெக்டார் ஆஃப் ஆங்கிள் இன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் x² - y² by a minus b equal to xy divided by h தான் ஃபார்முலா. செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு பாருங்கள் ஏவுக்கு 1, ஹச்சுக்கு -l, பிக்கு -1 சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க.
எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எல்னு கிடைக்கும். சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் இந்த 2 இந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால் மைனஸ் 2 டிவைடட் பை எல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குங்களா. ஸோ இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 பை எல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். இந்த லைனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்க. இதானே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் லைனை பைசெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா, 1 பை எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேன்ட்டு. ஸோ அந்த கண்டிஷனை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ 1 பை எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேனா மைனஸ் 2k. இந்த 1 பை எல்லுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மைனஸ் கேன்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2k எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ பை 4th ஈக்குவேஷன் படி. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குதுங்க, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கிடச்சிருச்சுங்களா. இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பைசெக்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மளோட கண்டிஷன் 4th ஈக்குவேஷன் இதில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் 1 உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுங்களா. ஸோ therefore the latter pair bisects the angle between the former. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 18th sum. Prove that the straight line joining the origin to the point of intersection of ax square plus 5xy minus 3y square plus 2x plus 3y equal to 0 and 3x minus 2y minus 1 equal to 0 are at right angles அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ உங்களோட கிவன் கொஷின் பாருங்கள். அந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட்ல இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா L1. இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு அந்த L1 அப்படிங்கிற லைன். இந்த லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3x மைனஸ் 2y மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0ங்கிற அந்த லைன் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா. இப்போ இந்த லைனுக்கும் L1க்கும் L2க்கும் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் என்னதுங்க, இந்த பாயிண்ட்டுங்களா இன்டர்செக்ஷனு. இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ஆரிஜினில் 90 டிகிரியை மேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ப்ரூவ் தட் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஜாயினிங் த ஆரிஜின் to the point of intersection, joining the origin to the point of intersection of this and this lines are at right angles அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட் ஆங்கிளில் 90 டிகிரிங்களா. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ கிவன் லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க. கிவன் லைன்ஸு இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5xy மைனஸ் 3y ஸ்கொயர். இந்த 2x ப்ளஸ் 3y இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை அப்படியே ப்ராக்கெட்டில் போட்டு இன்ட்டு 1ங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல 1 போட்டிங்கன்னா மீனிங் மாற போகிறது கிடையாது. அதனால் இன்ட்டு 1 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த 1க்கு பதிலாக ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாம். இந்த 1க்கு பதிலாக 3x மைனஸ் 2yன்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாங்களா, ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5xy மைனஸ் 3y ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 6x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4xy ப்ளஸ் 9xy மைனஸ் 6y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குதுங்களா. சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 9x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 10xy மைனஸ் 9y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்க, பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின் வழியாக போகிற மாதிரி இருக்குங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த லைன், ஸோ இதனோட பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷனை பாருங்கள். இதை கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. ஏவுக்கு 9, பிக்கு 9. கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் a ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்குதுங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ இந்த லைன் கிடச்சிருச்சு. அந்த லைன் வந்து பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும், 90 டிகிரி மேக் பண்ணும். ஓகேங்களா. ஸோ தேர்ஃபோர் த லைன்ஸ் ஆர் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸைஸ் 6.4ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சம்ஸும் ஓவர். சாப்டர் 6 இதோட ஓவர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.